चाउमिन करने जो कही सोयाबीन पकई करी हेल्दी बनैबा नूडल्सटा एक्चुअली चाउमिनटा नुहे हेल्दी नुहे बट ताकू टिके माने देसी स्टाइल हेल्दी करवा तेणु मुझे सोयाबीन अलरेडी भिजे माने उषुम पानी फुटे दे सारे बाहर करदे बाहर करदे यहाँ रखीदा ठंडा हवा को से ठंडा हो गले पानी चिपुड़िया सुविधा हे से ठंडा हो रखीदेली को सोयाबीन टा टिके पानी भिजी जाऊ ठंडा भी हो जाऊ ठंडा हो गले चिपुड़िया सुविधा हे देखो मु शीत दिन ना पानीटा बहुत ठंडा आसुच्छे नूडल्स बॉयल करवा मु वाटर केटल ऑलरेडी पानी बसई देती पानी उषुम हो तो से देली पानी देदेली कड़ाई पानी जल्दी भी गरम हो कहीं जो रेड ठंडा हो पानी पूरा आइस हो रही ए पानीटा रख पकईदेली किसी पकेबी नहीं पूरा सिंपल वे करी आप तेल पकाती लुण पकाती नूडल्स बॉयल करती से सब किसी ना पूरा पूरी सिंपल वे करी बस जमी घरे सब माँ मैंने इमिडिएट बन के दे नहीं आसली तो पानी तो ऑलरेडी वाटर केटल गरम करदे पकईबा गोटे बॉल हवा छाड़ा जमी सबू माँ मैंने सहजर करें घरे जमी कौन रेडी टू इट से टाइप हवा दरकार कि फ्लेवर सेम आसो मार्केट फ्लेवर जमी आसा कथा सेमती ही आसो कि सहज उपाय करवा देसी स्टाइल करवा यहाँ एक्चुअली 6टा रोचे गोटे पैकेट रे 6टा रोचे देखो दीटा पकईली गोटे पैकेट रे 6टा एमती रोचे बंडल टाइप ता भीतर तार मसला भी दे देछि देखो नूडल्स मसला भी दे देछि एक्चुअली एकाथर 6टा पकेबार कारण 3टा पकईले आम 3 जन को हो जाता ऑलरेडी काली जेहेतु झील टिफिन नब तो से 6टा करदेली बॉइल कर रखीदेवी जो परिबा गुड़ा भाजी थी ताकू भी रखीदेवी सकाल काल टे माने ये कर बनई देदेवी टिफिन टे देदेवी से 6टा जाक सब पकईदेली सिझापी से सिझु था सिझी गले टे करवा छाणी रखीदे देखो 6टा मसला देछि मसला 6 पैकेट दे देछि केम देखो मुझे मसला को यूज करे ना मत भाभी आज यूज करी कौन एक्चुअली यार फ्लेवर आसे पैसा देखे जो किनी और टेस्ट मेकर लिखाई कौन टेस्ट आस देखा एक्चुअली मुझे तो केवे यूज करे ना तो देखा चलत परिवा काटी सारे काटिले परिवा आपन देखिए पूरा डिटेल्स रे कौन कौन मु परिवा पकाउछि आ सोयाबीन तो ये तो देखले करली सीझिया छाड़दे छाड़े चलत कम ये स्टार्ट करवा देखो मुझे चाउमिनटा जो सिझौली आपन कही देखो चाउमिन को सिझे मुझे बाहर कर रखी देखो देख पूरा व्हाइट व्हाइट देखा तो देखाऊनी बोधे ठीक से देखो केमती ओहली गचर चेर परिका एठी जो सोयाबीन भाजी थी ना आपंकर सॉरी सोयाबीन जो सिझेली कही कि मुझे सिझे रखुची ठंडा हेल्ले पानी टाक पूरा चिपुड़ देछि चिपुड़ी रखी चलते बनवा स्टार्ट करवा आगे सोयाबीन टा भाज दूसरी परिवार मु कौन कौन सब नहीं देखो मु कड़ाई अलरेडी बसई देछि कड़ाईटा गरम हो तो परिवार देखो कौन कौन नहीं गाजर गोटे कैप्सिकम 2टा नहीं दीटा कैप्सिकम आउ पत्र कोबी एति पकेबी और सोयाबीन पकेबी तेल पकई सोयाबीन टाक आगे भाजी दबा देन तापरे तेलटा देदेली सोयाबीन की भाजी दबा देन तापरे स्टार्ट करवा तेल ताती दियो सोयाबीन पकेबा ना तेल ठीक से गरम न हो ना सोयाबीन टाक पकई दबा तो से कौन हम कहले जे कड़ाई सोयाबीन गुड़ा सब लगी गुंड गुंड है बल्का हो भल हेनी माने छाड़बनी भल लगे टेस्ट भी भल हेनी तेणु गोटे सेकेंड सॉरी सॉरी टे करती तो तेना ओके कड़ाईटा बहुत समय बसई देती तार तेल भी दे तेलटा भी गरम है सोयाबीन टाक भाजी दबा तापर परिवा कटार लगी परिवा काटने सोयाबीन भाजा भर परिवा काटी सब सोयाबीन की पकईदेली आगे भाजी दबा भलसे
ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୁଡଲ୍ସଟା ହାଇଜିନ୍ ମାନେ ନୁହେଁ, ହେଲ୍ଦି ନୁହେଁ, ବଟ୍ ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ପରିବା ଦେଇକି ସୋୟାବିନ୍ ଦେଇକି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେଜିଟେବଲ ଦେଇକି ମାନେ ହେଲ୍ଦି କରିକି ଖାଇବା। ଚଟପଟା ଦରକାର, ଆମକୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବି ଦରକାର, ତ ହେଲ୍ଦି ବି ଦରକାର, ତ ସେଇ ହିସାବରେ କଲା ବେଳକୁ ନା ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ବନେଇ ସାରେ ମୁଁ 60 ସେକେଣ୍ଡର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି କରିବି। ଫିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ମାନେ କଡେଇ ତତେଇଲି ମାନେ ତାତିଲା ଭଲସେ ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲା, ଫିବି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲାଗି ଯାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ କଲି କଣ କହିଲେ, ଟିକେ ଅଧିକ ତାକୁ ମାନେ ସମୟ ପାଣିରେ ରଖିଦେଇଥିଲି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲା ଅଧିକା, ତ ହେଲା ବେଳକୁ ନା ସେ ଲାଗି ଲାଗି ଯାଉଛି। ଓକେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପରିବା କଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆগে ଗାଜରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପରିବାଟା କାଟିଦବା, କାଟିଦେଇକି ଏଟା ଭାଜି ହଉଥାଉ। ଭାଜିବା ଭିତରେ ପରିବା ବି କଟା ହେଇଯିବ। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, କୋବି, ପତ୍ରକୋବି ଗୋଟେ ନେଇଛି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଦିଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ଯୋଉ ପରିବାଟା ପସନ୍ଦ ମୁଁ ସେଇ ପରିବାଟା ଅଧିକ ନେଇଛି। ମୋ ଝିଅକୁ ପତ୍ରକୋବି ପସନ୍ଦ, ତ ତେଣୁ ପତ୍ରକୋବି ଅଧିକ ନେଲି। ଆଉ ହଉଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଟା ମତେ ପସନ୍ଦ, ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଅଧିକ ନେଇଛି। ଗାଜର ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ଗୋଟେ କେବଳ ପକେଇବି, ବାସ୍ ସେଇଥିରେ ବନେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଏ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଅଲରେଡି ମାନେ ଚାଉମିନ ନୁଡଲ୍ସ ଟାକୁ ତାକୁ ଛାଣିକି ରଖିଦେଇଛି, ସିଝେଇକି ଛାଣିକି ତାକୁ ରଖିଦେଇଛି ପାଣିରୁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଇଥିଲା ଗ୍ୟାପ୍ ନା ଭିଡିଓ ବନେଇବା ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା ଖାଇବା ଏଗୁଡା ସବୁ। ପୁଣି ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କରିବି ମାନେ ନିଜ ବିଜନେସ କୁ ସମୟ ଦେଲି। ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବଲ ବିଜନେସ ଅଛି, ଯାହା ବି ଯେତିକି ଇନକମ୍ ହଉଛି ମୋର ତ ଇନକମ୍ ସେଥିରୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ହଉଛି ମତେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଗେ, ସେଟା ମୋ ଭାତ ହାଣ୍ଡି, ତେଣୁ ତାକୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଲି। ସେଟା ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡ ରହୁନଥିଲେ, ହଜବେଣ୍ଡ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ମତେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଲା ରଖିଛି ଅଳିଆ ପକେଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ମାନେ ଏମିତି ପକେଇ ଦଉଛି ଏକା ଥରେ, ତ ସବୁ ଗୋଟେ ଥର ପରେ ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ, ସୋୟାବିନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ପରିବା ସବୁ ବି କାଟିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପରିବା କାଟିଦେଇଛି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଗାଜର, ଏ ତ ପତ୍ରକୋବି ବି ସୁଧା ସବୁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ରହିଲା ସୋୟାବିନ୍ ଟା ବି ଭାଜିବା ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଉଜାଡ ଦବାଟା ବାହାର କରିଦବା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗା ବାହାର କରିଦେଇକି ପରିବା ଭାଜିବା। ମୁଁ କିଛି ଦେବିନି, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ନର୍ମାଲ ତେଲ ଦେଇକି ପରିବାକୁ ଯେମିତି ଭଜା ଯାଏ, ଯେମିତି ଆମେ ଭଜା କରିକି ଖାଆନ୍ତି ଠିକ ସେମିତି ହିଁ ଭାଜିବେ। କିଛି ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣ ହଉଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ଗୁଡା ସବୁ ଦିଆଯାଏ, ସେମିତି କିଛି ବି ଦେବିନି। ନର୍ମାଲି ଖାଲି ଭାଜିବା ଯେମିତି ଭଜା ଯାଏ। ବାସ୍ ତେଲ ଦେଇଦେଲି, ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ସବୁ ପରିବା ପକେଇଦବା। ଅଲରେଡି ତ ଦେଖେଇଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଗାଜର ଫାଜର ସବୁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ପତ୍ରକୋବିଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଣିଟା ହଉଛି ଭିଜେଇଥିଲି ତ ଧୋଇବା ପାଇଁ, ତ ଛାଣିଦବା, ପାଣିରୁ ଛାଣିଦବା, ନହେଲେ ପତ୍ରକୋବିରୁ ବହୁତ ପାଣି ବାହାରିବ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପଶିଯାଇଛି ଯେ ପତ୍ରକୋବିର ମାନେ ଯୋଉ ପୋକ ଥାନ୍ତି, ସେ ପୋକ କାଳେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ପଳାନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିଲି, ପତ୍ରକୋବିର ଯୋଉ ପୋକ ଥାନ୍ତି ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଯାଇକି ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲି। ତ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋର ଡର ରହିଯାଇଛି। ତାକୁ କୋବିକି ପୁରା ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଭଲସେ, ଯେତେବେଳେ ପତ୍ରକୋବି ଆଣେ ନା ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଥର ଧୋଇବି, ପୁରା ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଭଲସେ ଧୁଏ, ତାକୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାର ଯୋଉ ଜୀବାଣୁ ଥିବେ ସେଗୁଡା ମରିଯିବେ। ମରିଗଲା ପରେ ବାସ୍ ହଉଛି ମତେ ସୁବିଧା ହୁଏ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଯୋଉ ଡରଟା ରହିଯାଇଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ମାନେ ଡବଲ ପରିଶ୍ରମ ମତେ ପଡୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଟା ସତ କି ମିଛ, ଯେ କୋବିର କଣ ପୋକ ଥାନ୍ତି ପତ୍ରକୋବି ଖାଲି ମଝିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାହାରିଥିବ, ଆପଣ ମାନେ ବି ଶୁଣିଥିବେ। ଅଲରେଡି ତେଲ ତାତିଗଲାଣି, କୋବି ବି ମୁଁ ଛାଣି ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପକେଇଦବା କୋବିକି। କୋବିକି ପକେଇଦେଲି, କିଛି ଦବାନି, ଖାଲି ଭାଜିବା କୋବି, ଆଉ କୋବି ସହିତ ଗାଜର ବି ଭାଜିଦବା। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଟାକୁ ପଛକୁ ରଖିବା, କାହିଁକି ନା ହଉଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଟା କଣ ହବ କହିଲେ, ଯଦି କୋବି ସହିତ ପକେଇଦବା ନା ସେ ପୁରା ମିଶିଯିବ। ମୋ ଝିଅକୁ ବିଲକୁଲ ବି ମାନେ କୋବି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଟା ମିଶିଯିବାଟା ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଟିକେ କ୍ରଞ୍ଚି ରହିବା ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେ କି ମାନେ ତାକୁ ପଛରେ ପକେଇବି। ଗାଜରଟାକୁ ଆଗେ ଧୋଇକି କାଢିଦିଏ, ଏଗୁଡା ସବୁ ନର୍ମାଲି ଖାଲି କରିଦେଇଥିଲି, କାଟିକି ସବୁ ରଖିଦେଇଥିଲି, ଧୋଇ ନଥିଲି। ମୁଁ ଏକାଥରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧୋଇବି ପକେଇବି। ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକ ବାହାରେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧୋଇକି ପକେଇଲେ। ଟିଙ୍ଗୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝରକା ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଟିଙ୍ଗୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିଙ୍ଗୁ ବସିଲା। ଟିଙ୍ଗୁ ଚାଉମିନ ଖାଇବୁ ନାଇଁ? ଦେଖା ହଉଛି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ
पर्टिकुलर ए जो जगह देखो ये जो देखा हो देखो टिंगू अच्छी टिंगू ये ले ମୋ ଟିଙ୍ଗୁ ଅନେଇଛି ଟିଙ୍ଗୁ ଏଇ ଟିଙ୍ଗୁ ନେ ମୋ ଟିଙ୍ଗୁ ଛୁଆ ଦବ ମୁଁ ଜେଜେମା ହେଇଯିବି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ମୋ ଟିଙ୍ଗୁ ତା ଡେଲିଭରି ହବ ତ ମୁଁ ଜେଜେମା ହେଇଯିବି ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଜେଜେମା ହେବି ସେଦିନ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେବି ସେୟାର କରିବି ଗାଜରକୁ ସବୁ ପାଣିରୁ ଛାଣିଦେଲି ଛାଣି ଦେଇକି ପକେଇ ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖା ହଉଥିବ ରେଡ୍ ରେଡ୍ ଉପରେ ଗାଜରର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ ଅଛି ଗାଜର କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଗାଜରର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ କମ୍ ଦେଲି ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଭାଜି ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ନରମ ହେଇଯାଉ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଉମିନ ମାନେ ବଏଲ କରୁଥିଲି ବା ସିଝଉଥିଲି ତ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି 6ଟା ଯାକ ଚାଉମିନ ସବୁ ମୁଁ ଏକାଥରେ ପକେଇଦେଲି କାହିଁକି ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ସକାଳେ ଟିଫିନ ଦେବି ତ ହଉଛି ଯେ ଏବେ ବନେଇକି ରଖିଦେଇ ପରିବାକୁ ଯେତିକି ପରିବା ବି ଭାଜିବି ନା ତାକୁ ପୁଣି ରଖିଦେଇଥିବି ଫ୍ରିଜରେ ତେଣୁ ସକାଳୁ ଖାଲି ମାନେ ସସ୍ ପକେଇକି ତାକୁ ବନେଇକି ସେମିତି ଟିକେ ଦେଇଦେବି ତ ଯଦି ତାକୁ କରିନଥିବି ଏବେଠୁ ରାତିରେ ଆଉ କିଛି କରିନାହିଁ ତ ପୁଣି ସକାଳୁ ମତେ ଟାଇମ ହବନି ତ ବନେଇକି ରଖିଦେଇଥିବି ସେଟା ଅଧିକ ଏକାଥରେ ଭାଜିକି ରଖିଦେଲେ ପରିବା କାଢିକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମତେ ହେଇଯାଏ ହେଲ୍ପ ହୁଏ ସେଟା ଟିକେ ସିଝୁଥାଉ ପରିବା ହେଲା କି ପରିବାଟା ସିଝୁଥିବ ଦେନ୍ ତାପରେ ଏପଟର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଟିକେ ସିଝିଗଲା ପରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକେଇବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକେଇଲେ ଟିକେ କ୍ରଞ୍ଚି ରହିବ ଭଲ ଲାଗିବ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ ତାହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଟିକେ ସିଝି ଯାଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ଚାଉମିନରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଯେ ପକେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ପରିବା ସିଝାନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଞ୍ଚା ଥାଏ ବଟ୍ ହଉଛି ମତେ ଟିକେ ନ ସିଝିଲେ ପରିବା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ନା ମୁଁ ପରିବା ସିଝେଇବି ପୁରା ଦେଶୀ ୱେରେ କରିବା ଚାଇନିଜ ଫୁଡ କିନ୍ତୁ ଦେଶୀ ୱେରେ କରିବା ଏଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟିନ ବି ଥିବ ପୁରା ଭରପୁର ମାନେ ଫାଇବର ପ୍ରୋଟିନ ଯେମିତି ରହିବ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ତ ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଖାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ହେଲ୍ଦି ବନେଇକି ଖାଇବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ମୁଁ ପୁରା ଏଗୁଡ଼ା ସିଝି ଯାଉ ଟିକେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଏଣ୍ଡ ଯାଏ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କଣ ବନଉଛି କଣ ନାହିଁ କୋବି ସବୁ ପରିବା ପକେଇଦେଲି ପତ୍ରକୋବି ଗାଜର ଆପଣ ସବୁ ଯେମିତି ଦେଖେଇଥିଲେ ସବୁ ପରିବା ପକେଇଦେଲି ତାକୁ ହଉଛି ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜିଦେବା କାହିଁକିନା କୋବିରୁ ତ ଜାଣିଥିବେ ସିଜିନ କୋବିଟା ପାଣି ବହୁତ ବାହାରେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଭାଜିଦେବା ଭାଜିଦେଲା ପରେ ଯାଇକି ଭଲସେ ଯେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ କ୍ରଞ୍ଚି ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ କ୍ରଞ୍ଚି ଏତେ ଭଲ ପାଉନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ଟା ପଛରେ ପକେଇଲି କାହିଁକି ନା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଟିକେ କ୍ରଞ୍ଚି ନ ରହିଲେ ମିଶିଯିବ ବିଲକୁଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି ତେଣୁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ଟାକୁ ହେଉଛି ଟିକେ ପଛରେ ପକେଇବା ପକେଇଲେ ମାନେ 90% କୁକ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ପରିବା ଦେନ୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ଟା ପକେଇଦେଲେ ସେ ସିଝିଯିବ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉମିନ ବି ପୁରା ମାନେ ହେଇଗଲାଣି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଧୋଇ ଦେଇ ରଖିଥିଲି ଚାଉମିନଟା ବି ପୁରା ହେଉଛି ମାନେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ହେଉଛି ରେଡି କରି ହବ ମାନେ ପାଇଁ ରେଡି ଏବେ ତାର ଲୁଣ ପକେଇଦେବା ମୁଁ ଲୁଣ ପକେଇ ନଥିଲି କାହିଁକି ନା ଲୁଣଟା ପକେଇଦେଲା ମାନେ ନା ପାଣି ବାହାରିବ ତ ବିଲକୁଲ ଭାଜି ହବନି ପରିବାଟା ପୁରା ଜାକି ଜାକି ହେଇଗଲା ପରିକା ହବ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି ଚାଉମିନର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପରିବାଟା ଯେତେ ଖୋଲା ଖୋଲା ହେଇକି ରହିବ ନା ସେତେ ଭଲ ଲାଗିବ ମାନେ ଯେମିତି କେହି କାହା ସହିତ ନ ଲାଗୁଥିବେ ଟିକେ କ୍ରଞ୍ଚି କ୍ରଞ୍ଚି ରହିବ ହେଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ନହେଲେ ଯଦି ପୁରା ଚିପଚିପା ହେଇଯିବ ପରିବା ଗୁଡାକ ନା ସବୁ ଲାଗି ହେଇଯିବ ଚାଉମିନର ଟେଷ୍ଟ ହିଁ କିଛି ରହିବନି ତେଣୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଯେ କି ନକରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୋଲାରେ ରଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଜୁଛି କାହିଁକିନା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ଟା ପକେଇଲି ଟିକେ ହାଲକା ଦେଇଦେବି ଏପଟ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋୟାବିନ୍ ତ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ତ ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଯେ କି ଏଟା ତ ବିଲକୁଲ ମାନେ ହେଲ୍ଦି ନୁହେଁ ଚାଉମିନଟା ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ଦି ଟଚ୍ ଦବା ଦେଇକି ତାକୁ ଭାଜିବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ଟାକୁ ମୁଁ ରଖିଦେଲି ମାନେ ଟିକେ ହାଲକା ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଇଦେବା ନହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ କହିଲେ ଆମକୁ ମାନେ ପୁରା କଞ୍ଚା ପରିବାଟା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ହେଇଗଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉମିନର ଯୋଉ ମିଳିଥିଲା ତା ନୁଡଲ୍ସ ପ୍ୟାକେଟର ମିଳିଥିଲା ତା ମସଲା ଗୁଡ଼ା କାଟିକି ସବୁ ପକେଇଦେଲି ପକେଇ ଆଉ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ସୋୟାବିନ୍ ବି ତା ଦେହରେ ମୁଁ ପକେଇଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଜି ଯୋଉଟା ରଖିଥିଲି ଆଉ ମାନେ ମସଲାଟା ପକେଇଲା ପରେ ନା ତା ଫ୍ଲେଭର ବାସ୍ନାଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି ମାନେ ଯେମିତି ପୁରା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ସେଣ୍ଟର ଯେମିତି ବାସ୍ନା ଆସେ ଠିକ ସେମିତି ହିଁ ତାର ପୁରା ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ମାନେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ କି ପୁରା ଫାଷ୍ଟଫୁଡରେ ଏଟା ତିଆରି ହଉଛି
ତ ମସଲା ତ ସୁଖା ମସଲା ତ ଥାଏ ଯେ କି ସେମିତି ମାନେ ବାସ୍ନା ଟିକେ ଅଧିକ ଥାଏ ଜାଣିଥିବେ। ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ ପକାଏ ନା କେବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ପକେଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଟା ହଳଦୀ ଡବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହୁଏ କି ହଳଦୀ ମାନେ ଏଥିରେ ତ ଚାଇନିଜ ଫୁଡରେ ହଳଦୀ ପଡେ ନା, କିନ୍ତୁ ଆମର ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା କହିଛି କି ଅଣ ହଳଦିଆ ଆମେ ଖାଇବାନି, ଅଣ ହଳଦିଆ ଟା ଆମର ଅଶୁଭ କାମରେ ଲାଗେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲେ ଯାହାବି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଯୋଉଟା ଆମ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଆମେ ବିନା ହଳଦୀର କୌଣସି ବି ଆଇଟମ ଖିଆ ହବନି। ଯାହାବି ହେଲେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପଡିବ, ମାନେ ରୋଷେଇ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ହଳଦୀ ପଡିବ, ବିନା ହଳଦୀରେ ରୋଷେଇ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଟିକେ ମାନେ ହଳଦୀ ପକେଇଲି, ଯେହେତୁ ଅଣ ହଳଦିଆ ହବା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଟିକେ ହାଲକା ହଳଦୀ ପକେଇ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦବା, କିଛି ଫରକ ପଡିବନି। ଆଉ ହଉଛି ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ହଉଛି ହଳଦୀଟା ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟର ମାନେ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ ଟାଇପ ର କାମ କରେ। ତେଣୁ ହଳଦୀଟା କମ୍ପଲସରୀ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ନୁହେଁ, ବଟ୍ ମତେ ହଉଛି ପସନ୍ଦ। ତେଣୁ ଆମ ଘରେ ସେଟାକୁ ୟୁଜ କରନ୍ତି, ବିନା ହଳଦୀର କୌଣସି ଖାଇବା ବନାଯାଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ତାର କଲର କିଛି ବି ଫରକ ଆସିବନି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସସ୍ ଫସ୍ ସବୁ ଦବା ନା, ଦେଲା ବେଳକୁ ସେଥିର କିଛି ଫରକ ଆସିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁକୁ ଭାଜିଦେଲି। ଏ କଡେଇରେ ସୋୟାବିନ ରଖିଥିଲି, ଛୋଟ କଡେଇରେ ତାକୁ ହଉଛି ମାନେ ଇଏ କରିଦେଲି, ମାନେ ପକେଇକି ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ଅଧା ପରିବା କାଢି ଦଉଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଠୁ, ମୁଁ ଅଧା ରଖିଦେବି କାଲି ସକାଳ ପାଇଁ, ମସଲାଟା ବନେଇକି ରଖିଦେଲି। କାଲି ସକାଳେ ଝିଅ ଟିଫିନ ନବ, ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବନେଇକି ଦେଇଦେବି। ନୁଡୁଲ୍ସ ବି ବଏଲ କରିଦେଇଛି, ଭେଜିଟେବୁଲ ବି ରଖିଦେଲି ବାହାର କରିକି। ତେଣୁ ଝିଅ ରଖିଦେଲେ କାଲି ସକାଳୁ ମତେ ବନେଇ ଦେବାକୁ ହବ। ଚାଲିଲି ସସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସସ୍ ଗୁଡାକ ମୁଁ ସାଇଡରେ ରଖେ, କାହିଁକିନା ହଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ, ମୁଁ ସାଇଡରେ ରଖି ମାନେ ହାତ ବାଜିକି ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବାହାରିଯିବ, ମାନେ ତଳେ ପଡିବ, ଭାଙ୍ଗିବ, ନଷ୍ଟ ହବ, ଏମିତି ହବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ହଉଛି ପଛପଟେ ରଖିଥାଏ। ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍ ନେଇ ଆସିଲି। ଏଟା ଚିଲି ସସ୍, ଏଟା ସୋୟା ସସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାକେଟ ବାଲା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର, ମାନେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ନେଇ ଆସିଥିଲି କିଷାନର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟା ଯାକ ସସ୍ ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏବେ ସସ୍ ପକେଇକି ଗୋଳେଇ ଦେବା, ହାଲକା ଟିକେ ମସଲା ଗୋଳେଇ ଦେଇ ତାପରେ ସସ୍ ପକେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହୁଏ କି ମୁଁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବର ସସ୍ ଦିଏ ନା, ବିକଜ ହଉଛି କି ମାନେ ଭାଗ ମାପ ଏମିତି ହିସାବର ମୁଁ ଦିଏ ନା। ବାସ୍ ମୋର ଯେତିକି ନୁଡୁଲ୍ସ କରିବାକୁ ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ହିସାବର ସସ୍ ପକେଇବି। ତ ହଉଛି ସେମିତି କିଛି ମାପ କରିକି ଦିଏ ନା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ନୁଡୁଲ୍ସ ମତେ କରିବାକୁ ଅଛି, ତ କେତେବେଳେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେତେ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖି ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଉଜାଡ଼ି ଦିଏ। ସେମିତି କିଛି ଭାଗ ମାପ କରେ ନା। ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେମିତି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ହେବେ, ଆପଣ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ହେବେ, ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ କରିବେ। ମୁଁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ସୋୟା ସସ୍ ଦେଇଦେଲି। ପରିବାଟା କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସିମ୍ କରିଦେଇକି ପରିବାଟା ସେଇ କଡେଇରେ ଅଛି, ପରିବା ଉପରେ ଏଇ ସବୁକୁ ଦେଇଦେଉଛି, ମାନେ ସସ୍ ଗୁଡାକ ସବୁ ଦଉଛି। ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଗେ ଦେଲି, ସୋୟା ସସ୍ ଦେଲି ଆଗେ, ତାପରେ ଏବେ ଚିଲି ସସ୍ ଦେଇଦେବା। ମାନେ ସ୍ପୁନ ଦେଖିବାର ରିଜିନ କଣ କହିଲେ, ଯେ କି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପୁନ ହିସାବରେ ଦେବେ, ଚିଲି ସସ୍ ଟା ନା ବସି ଯାଉଛି, ମାନେ ଖସେ ନା ତାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ମାନେ ଚିଲି ସସ୍ ବି ପକେଇଦେଲି। ଏବେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦବା। ହଉଛି କାହିଁକିନା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ করে ମୁଁ ସ୍ଲୋ କରିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ତାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ର କଢେଇ ମଝିରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଜାଗା କରିଦେଇଥିଲି ସସ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ। ତ ହଉଛି ଯେ କି ହେଲା, ତାକୁ ଏବେ ଗୋଳେଇ ଦବା। ସସ୍ ପଡିଗଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ଫାଙ୍କା କରିଥିଲି କହୁଥିଲି ସସ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ, ସେ ମାନେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଫୁଟି ଆସିବା ଦରକାର, ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ର ସ୍ମେଲ, ଯୋଉ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ ଥାଏ ସସ୍ ର, ସେଟା ବି ବାହାରି ଯିବା ଦରକାର। ତ ବାହାରି ଗଲେ ଯେ କି ତାପରେ ତାକୁ ସବୁକୁ ମସଲାରେ ଗୋଳେଇ ଦବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଚାରିପଟ ସାଇଡରେ ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି ପରିବାକୁ, ମଝିରେ ଟିକେ ହଉଛି ଫାଙ୍କା କରିଦେଇକି ସସ୍ ପକେଇଦେଲି। ବାସ୍ ତାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ଗପିବା ତ ଛାଡନ୍ତୁ, ମାନେ ଆପଣ ମତେ ଯୋଉଠି ବି ଛାଡିଦେବେ ମୁଁ ଗପିବା ବନ୍ଦ କରିବିନି। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟା ତ ଗପୁଥିବି। ସେପଟେ ଦେଖ ମୋ ନୁଡୁଲ୍ସ ବି ହେଇଗଲା, ସସ୍ ବି ମାନେ ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲା, ଯୋଉ କହୁଥିଲି କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ ପାଇଁ। ତ ସସ୍ ବି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁ ନୁଡୁଲ୍ସ ପକେଇଦବା, ମୋର ଯେତିକି ଦରକାର, ମୋର କେବଳ ହଉଛି ରାତି ପାଇଁ କରୁଛି ନା, ତେଣୁ ରାତି ପାଇଁ ହେଲେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ନୁଡୁଲ୍ସ ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ ଦେବି। ତ ଆଉ କିଛି ନୁଡୁଲ୍ସ ରଖିଦେବି, ଯେମିତି ମସଲାଟା ବାହାର କରି ରଖିଲି ସେମିତି ଅଲଗା ରଖିଦେବି। ଝିଅ ଟିଫିନ ନବ, ତାକୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାତରେ ଏମିତି ଖେଳେଇ କାହିଁ ପକଉଛି ନା, ସେ ଟିକେ ଲାଗି ଲାଗି ଯୋଉଟା ଯାଇଥିବ ଏଟା ଖୋଲିଯିବ। ଆଉ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ମାନେ ମୋ ଝିଅ ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ରହିବ, ନଉଛି ତ ଆପଣ କଣ କଲେ, ଯୋଉ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ, ଲାଗି ଲାଗି ଯାଏ ନା, ସେ ଗୋଳେଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହବ। ସବୁଆଡୁ ସସ୍ ଲାଗିବନି, ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ଠିକ ଠାକ ଯିବନି ସବୁ ଭିତରକୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ହାତର ଖୋଲି ଖୋଲିକି ହଉଛି ତାକୁ ମିଶେଇକି ପକେଇଦେଲି। ତ ହାତଟା ଧୋଇଦେବି, କାହିଁକିନା ଚିପଚିପା ଲାଗିବ। ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ତ ମଇଦାଟା ନା, ସେ ସିଝିଲା ପରେ ଚିପଚିପା ଲାଗିବ। ତ
ତ ସେଥିପାଇଁ ହାତ ଧୋଇଦେଲି। ହାତ ଧୋଇବାଟା ମୋର ଗୋଟେ ରୋଗ, ମାନେ ଟିକେ କିଛି କରିବି ମାନେ ହାତ ଧୋଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ନ ଗୋଳେଇଲେ ସସ୍ଟା ପୋଡ଼ିଯିବ ତଳ ଆଡ଼ୁ। ମୁଁ ପୁଣି ମଝିରେ ସିମ୍ ବି କରିଦେଇଥିଲି ଗ୍ୟାସ୍କୁ, କାହିଁକି ନା ହେଉଛି ସିମ୍ ନ କଲେ ନା ସସ୍ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଳେଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଗୋଳେଇ ହେବ ନାହିଁ। 3 ଜଣ ଲୋକ, ତେଣୁ ମୋ କଡ଼େଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ କଡ଼େଇଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବଡ଼ କଡ଼େଇ ଆଣିବି ବୋଲିକି, ହେଉଛି ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ବାହାରେ ଯାଉଛି ଖାଇବା। ବହୁତ ଛୋଟ କଡ଼େଇ, 3ଟା ଲୋକ ଆମେ ଜମା, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କଡ଼େଇ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଳେଇବା କେତେ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏକାଥରେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ 3 ଜଣ ପାଇଁ କଲେ ନା ଗୋଳେଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଫିର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସିମ୍ କରିଦେଇକି ତାକୁ ହାଲକା ହାଲକା ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଗୋଳେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ତାକୁ ମୁଁ ଏପଟର ସଣ୍ଡୱାସଟା ପୁରା ମୋ ବଳ ମାପିକି ପୁରା ଭିଡ଼ିକି ଧରିଛି। ହେଉଛି କଡ଼େଇଟା ଯେମିତି ଓଲଟି ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ଲାଗେ କି ଓଲଟି ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯେ କି ଅଧିକର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଇଗଲା ନା, ନୁଡଲ୍ସର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟା ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଗୋଳେଇ ହେଉନି। ତ ସିମ୍ କରିଦେଇକି ବାସ୍ ଧୀରେ 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 ମୁଁ ଗୋଳେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଝାଡ଼ି ଝାଡ଼ି ଗୋଳେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଟା ପୁରା ଖେଳେଇ ହେଇ ପଡ଼ିବ। ହେଲା ପରେ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସବୁ ନୁଡୁଲ୍ସ ସହିତ ଲାଗିଯିବ। ଲାଗିଗଲେ ତାର ସବୁ ନୁଡୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ବି ଖାଇଲେ ତାର ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ, ତାର ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତ ଆରାମସେ ତାକୁ ଗୋଳଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବାହାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଖେଳେଇ ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲା। ଯେମିତି କହିଲି ନା ମୋ କଡ଼େଇଟା ଛୋଟ, ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ପୁରା ବାହାରେ ବୁଝି ହେଇଛି। ହଉ ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ସବୁ ପୁଣି କ୍ଲିନ୍ କରିବି। ଆଉ ଥରେ ହେଉଛି ଯାଇକି ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ସଫାସଫି କରିକି ସବୁ ମାନେ କିଚେନଟାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଶୋଇବି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫର୍କଟା ଧୋଇକି ନେଇ ଆସିଲି, ସେଇଥିରେ ଗୋଳେଇବା। କାହିଁକିନା ଝାଡ଼ି ହେଲା ଭଳି ଗୋଳେଇଲେ ନା ସେ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗି ହେଇଯିବ, ନୁଡୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ଠାକ୍ ତାକୁ ସବୁ ମାନେ ଲାଗିଯିବ। ନହେଲେ ବିଣ୍ଡା ହେଇକି ରହିଯିବ ନା, ସେ ଖୋଲିବନି, ବିଣ୍ଡା ହେଇକି ରହିଯିବ। ତେଣୁ ବିଲକୁଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି, ଯାହା ପାଖକୁ ଯିବ ସେ ମାନେ ଆସିବନି, ତାର ଫ୍ଲେଭରଟା ଆସିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଖଡ଼ିକା ଫୋକ୍ ଦେଇକି ବାସ୍ ଦିଟାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ଭଲସେ ସେ ମିଶି ହେଇଯିବ। ମିଶିଗଲେ ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ବାସ୍ନା ତ ବାପରେ କି ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା, ମାନେ ଲାଗୁଛି ନା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ମାନେ ସରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ଏପଟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମାନେ ଖଡ଼ିକାଟା ତଳେ ଏମିତି ରଖିଦେଲି ଯେ ପଡ଼ିଗଲା ତଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ସେ ତଳେ ମାନେ ପୁରା ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ବୁଣି ହେଇଯାଇକି। କଡ଼େଇଟା ଛୋଟ ଅଛି ନା, ସେ ସେଥିପାଇଁ ଜାଗା ହେଉନି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଫିଙ୍ଗିବି ନାହିଁ, ଏକୁ ସବୁ ରଖିବି। ଆମ ଟିଙ୍ଗୁ ଖାଇବ, ଟିଙ୍ଗୁକୁ ଦେଇଦେଲେ ଟିଙ୍ଗୁ ଖାଇବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜିକାଲି ଟିଙ୍ଗୁର ବି ବହୁତ ନଖରାମି ହେଲାଣି, ତାକୁ ଆଇଁଷ ନହେଲେ ବି ଖାଇବା ହେଉନି। ତେଣୁ ଟିଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଖିଲି। ତାକୁ ଗୋଳେଇଦେବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଏଗେନ୍ ଗୋଳେଇଦେବା। ଗୋଳେଇଦେଲେ ଯେ କି ଗରମା ଗରମ ନୁଡୁଲ୍ସ ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସର୍ଭ କରିବା ଗରମା ଗରମ। ମୁଁ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଛି, ବାସ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏବେ ହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେମିତି ହେଇଛି, ତାର ଲୁକ୍ଟା ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ ପୁରା ହେଇଛି ନା ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଟାଇପ୍ର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ମୋ ମନ ବି ଖୁସି ହେଇଗଲା, ମାନେ ହେଉଛି ପରିଶ୍ରମ ଏତେ କଲି, ପରିଶ୍ରମର ଫଳଟା ମିଳିଗଲା।